गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। आपण मैंने केमी अच्छा आशा कर समस्ते भलरे थे। मु भी बहुत भलरे अच्छी। तो ये सकाल सकाल किचन रूम व्लॉग स्टार्ट करुच्ची। एबे किचन रूम रे मो झीर मोर अच्छु। तो ये सका आमर ब्रेकफास्ट सरीगला। सका बरा चप चकुली आनी जेहेतु मौसी आसला सका किसी टिफिन करें टे टाइम होनी मत। मौसी भी 2 दिन है आसला नॉनवेज किसी भी आनी नी। तो देवस्नान पूर्णमी है ता पूर्व दिन भी शुक्रवार था जेहेतु आम शुक्रवार दिन खिया होनी आमिष आ शनिवार दिन भी आमिष खिया होनी। दिन सका जा तो माछ मंजी टी नहीं आसती ये मौसी कारण खाऊनी से चिकेन खाऊनी तो से माछ नहीं पलि आसती। देखो मो मौसी भी शुई आज टे हालिया हो जाए देह टे भल ना बोली झील भी बसची पाखे। एबे तो माछ भजा हो गला। एबे मोर सब एमती कम चली। मौसी पुओ भी आसी सी भी सका ड्यूटी पलि जेहेतु सी जॉब करुच्ची सका भात को आलू सीझा दे खाई कारण से जो राति भात खाई नाला से मौसी कहला राति भात आलू सीझा दे आलू सीझा तो तरकारी टे खाई पलि सी भी 2:30 बेलू आसब आसले सांग हो समस्ते आम खाइबू। तो ये एमती मोर घर कम चली रोषे ड्यूटी। तो मौसी सदा आसी पाखर छिड़ा हो मत एपट सेपट ही सब कम करदे आज टे शुई पड़ी जाकि तो आलू भजा ये होगा। आलू को एमती लुण हलदी देकी फास्ट भाजी दिए तरकारी सुविधा हम बोली। देखो मंजी भी भाजुची कारण गोटे यूट्यूब रे मुझे देखी मंजी एमती भाजुंट बोली सी मु भी थे एमती कर खाई बहुत टेस्ट लगुला। तो एबे एमती देखो मंजी रे पियाज अदा रसुण छेचा टिके कंचा लंका भेसुण पत्र कॉर्नफ्लोर गुंड टिके आ बेसन जस्ट टिके पकई देची मु तो पकईके भाजी भाजी सारापर मौसी भी देवी खावाई कारण बहुत सारा मंजी भजा हो जाए। मो झील जमा भी मंजी भजा खाऊनी छोट बड़े बहुत खाऊला कि कौन पाई खाऊनी जमा है पियाज पड़े से जमा भी खाऊनी आए मंजी टे पियाज पड़े मत भल लगुच साधा कले जमा भी भल लगुनि। तो एमती भाजी देती एमती भाजला पर तो बहुत भल लगुच मत। आपण मैंने भी खाई कहे केमी लगुच बोली जेहेतु मौसी सका आनी मु जो जलखिया आनी मौसी खाई ना गोटे चकुली 2टा बरा सब खाई तो से कहीदेली जे तू मंजी भजाटे खाईदे मंजी भजा खाई सारापर सी जमा भी भात खायापी मंगलानी कहला मु 1:30 2टा हो खाला मत जमा झील भल लगुनि तो सी खाई मु भी टे मंजी भजा खाई झील तो तार फल टे खाई तो ये मसला मोर कषा चली मसला। तो आग पियाज जो जीरा तेजपत्र डालचीनी आग एमती चीनी टी पकई ये सब पकई पियाज पकई पियाज पर अदा रसुण पेस्ट पकई कारण सदा मु फ्रिज रे अदा रसुण जीरा पेस्ट रखी था कारण केत करेन्ट फरेन्ट पड़े जदि ग्राइंडिंग हो पारनी मु सदा जो अदा रसुण पेस्ट आ बेसर पेस्ट सदा मु फ्रिज रे रखी दिए मोर प्राय 6-7 दिन पलाए 5-6 दिन कि 7 दिन पलाए एमती तो मत रोषे करने सुविधा हुए। तो ये देखु मोर मसला कषा सरला सरला आलू कषि सारे तो ये पकईबी माछ पकईला मोर तरकारी रेडी हो तो सी टाइम रे आम टपू को भी खाया दबा पड़ो कारण टपू तो आम घर भी गोटे मेम्बर जेहेतु माछी सी झरका पाखे बसिकी सदा शोक रोज कौन रोषे है जो दिन आईस बास्ना हो पूरा ग्रिल खड़किना कला माने दुआरे आसिक छिड़ा हम। तो ये देखो तरकारी मोर हो सारा माछ भजा है देदेवी टपू को खावाई तरकारी भी घोड़ी दूची। तो ये देखो टपू को आमर खावा को दौजी माछ भजा को भात तो डाकिला माने सी पूरा दौड़ी पलि आसो धरा तो दौनी जमा भी हेले ये देखु दुआर आसिक छिड़ा है जाऊँगी देवी खावाई। तो टपू खाई सारापर पुणी टे कौन कम अच्छी करी कर सारापर
ଖାଇବା ପାଇଁ ଯିବୁ। ତ ମାଉସୀ ପୁଅ ଆସୁଛି ପ୍ରାୟ 2:10 ହେଲା ବେଳକୁ ସେ ପଳେଇ ଆସୁଛି, କାରଣ ଯେହେତୁ ଘର ପାଖରେ ଆମର ଏଠି ତା'ର ଯେଉଁ ଡ୍ୟୁଟି କରୁଛି। ଆସିଲେ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ସବୁ ଖାଇବୁ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମାଛ ଯେଉଁ ତରକାରୀ ଫୁଟିଗଲାଣି। ଏବେ ମାଛ ପକାଇ ଦେଉଛି। ମାଛରେ ଟିକେ ବେଶୀ ପାଣି ହେଇଯାଇଥିଲା। ମାଉସୀ କହିଲା ଏତେ ପାଣିରେ କ'ଣ ତୁ ପକାଇଦେଲୁ। ତ ପୁଣି ଆଉଥରେ ପୁରା ଟିକେ ବେଶୀ ମାରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଏବେ ଧନିଆ ପତ୍ର ପକାଇଦେବି। ମାଛଟା ହେଇଗଲାଣି। ତାପରେ ଟିକେ ସମୟ ଫୁଟିଗଲା ପରେ ସମାନ ହେଇଗଲା ତରକାରୀଟା। ତ ଏବେ ଧନିଆ ପତ୍ର ପକାଇ ଦେଉଛି। ମାଛ ତରକାରୀ ଏବେ ରେଡ଼ି। ତ ଆମେ ବାଢ଼ାବୁଢ଼ି କଲା ବେଳକୁ ଭାଇ ପଳେଇ ଆସିଥିବ। ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଆମେ ଖାଇବୁ। ତ ରୋଷେଇ ତ କିଚେନରେ ରୋଷେଇବାସ ସରିଲା ପରେ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ। ଏଠି ସବୁ ଧୁଆଧୁଇ କରୁଛି। ଆଉ ଖରା ତ ଏତେ ଜୋର ହେଉଛି ଯେ ଏତେ ଜୋର ଗରମ ହେଉଛି କୁହନ୍ତୁନି। ଏଇ ପାଖରେ ଆମର 2-3 ଜଣଙ୍କର ପ୍ରାୟ ସନଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ହେଇଗଲାଣି। ଜଣେ ମାଉସୀଙ୍କର ହେଲା, ସେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ହେଇଥିଲା। ମଉସାଙ୍କର ବି ଜଣେ ହେଇଥିଲା। ମୋ ଭାଉଜ ବି କହୁଥିଲା ତାଙ୍କ ଡ୍ୟୁଟି ଆୱାରରେ ବି ଜଣେ ପୁରା ଯାଇଥିଲା, ମାନେ କ'ଣ ଜଙ୍ଗଲରୁ କେଉଁ ଗଛ ଗୋଟେ ନା କ'ଣ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲା, ଶାଗ ଗଛ ବିକିବା ପାଇଁ। ତାର ବି ସନଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ହେଲା। ହଠାତ୍ ସେ ମରିଗଲା। ଏତେ ଖରାରେ ତ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି କେହି ଖରାକୁ ବାହାରନ୍ତୁନି। ଏଇ ବର୍ଷ ତ ବହୁତ ଗରମ ହେଉଛି। ତ ଏବେ ମୋ ଭାଇ ପଳେଇ ଆସିଲାଣି। ଏବେ ଖାଇବା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବାଢ଼ି ଦେଇଛି, ଖାଉଛି। ମୁଁ ତ ପଚାରିଲି କେମିତି ଲାଗୁଛି କହ। ସେ ତଳକୁ ମୋ ପୋତିକି ଅଛି, ଯେହେତୁ କ୍ୟାମେରା ଅଛି ବୋଲି କହୁଛି, କିଛି କହୁନି। ମୋ ମାଉସୀ କହୁଛି କହୁନୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ବୋଲି। ତ ଏବେ ଖାଉଛି। ତାପରେ ଏବେ ଲୁଣ ଲଙ୍କା ପିଆଜ ଦଳାଦଳି ଚାଲିଛି। ମାଛ ତରକାରୀ, ଭାତ, ମଞ୍ଜି ଭଜା ଏମିତି ଥିଲା ଆମର ଖାଇବା। ମାଉସୀ ଆସିଛି ବୋଲି ଟିକେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଖାଇବା ପାଇଁ। ଗହଳି ବି ଟିକେ ଲାଗୁଛି। ସେ ପଳେଇଲେ ତ ପୁଣି ମନ ଦୁଃଖ ଲାଗିବ, ଏକୁଟିଆ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ରାତିରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ଭାଇ ମୋର 2ଟା 2:30 ବେଳକୁ ଭାତ ଖାଇଥିଲା। ଆଉ ରାତିରେ ତାକୁ ଭାତ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉନି। ସେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଜଳଖିଆ ଖାଇଥିଲା, ଆଉ ରାତିରେ କିଛି ଖାଉନି। ତ ଏବେ ତା ପାଇଁ ଚକୁଳି ଟିକେ ଥିଲା, ସୋଦୁଅ ଟିକେ ଥିଲା, ତା ପାଇଁ ଚକୁଳି କରିଦେଇଥିଲି। କୋବି ପକୋଡ଼ି ବି ଟିକେ କରିଦେଇଥିଲି। ସକାଳର ମାଛ ତରକାରୀ, ମଞ୍ଜି ଭଜା ବି ଆଣିଥିଲି ଖାଇବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ କେହି ଆଉ ଖାଇଲେନି। ସକାଳେ ଯେହେତୁ ମାଛ ଟିକେ ଅଧିକ ଖାଇ ଦେଇଥିଲେ ସମସ୍ତେ, ତ ଆଉ କେହି ରାତିରେ ହେଲେ ବି ଖାଇଲେନି। ତ ମୋ ଝିଅ ଗୋଟେ ଚକୁଳି ଖାଇଲା, ଆଉ ରାତିରେ ଖାଇଲାନି। ତାର ବି ପୁଣି ସେ ଗ୍ୟାସ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ପୁଣି ବାହାରି ପଡ଼ିଛି। ତ ଏବେ ଆମେ ସବୁ ମିଶିକି ଏମିତି ଖାଇ ଦେଇଥିଲୁ। ସେଇଦିନ ଗଲା ପରେ ପୁଣି ତା ପରଦିନ ମାଉସୀ ପଳେଇବ। ତ ମନ ଜମା ବି ଭଲ ନାହିଁ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମୁଁ କହିଲି ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ ରହ। କହିଲା ନାଇଁ ନାଇଁ। ମାଉସୀ ବି ବାରମ୍ବାର ଫୋନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବାଦାମ ଲାଗିବ। ତ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯୁଆଡ଼େ ବାହାରିଲେ ଟପୁ ମୋ ସହିତ ବାହାରିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଏବେ ଯାଉଛି କଲରା ପତ୍ର ଟିକେ ଆଣିବା ପାଇଁ, ସେ ପଡ଼ିଶାର ମାଉସୀଙ୍କ ଘରୁ। କଲରା ପତ୍ର ଆଣିଲେ ଟିକେ ପିଠଉ କରିବି, କାରଣ କରିଡ଼ ଅଛି। ମାଉସୀ କରିଡ଼ ସିଝେଇଛି, କରିଡ଼ ପିଠଉ କରିବ ବୋଲି। ତ ମାଉସୀକି ପିତା ଭଲ, ସେଥିପାଇଁ ଯାଇଥିଲି ଟିକେ ଆଣିବା ପାଇଁ। ଖଡ଼ା ଶାଗ ଗଛ ତ ସବୁ ମରିଗଲାଣି। ତ ଏବେ ଯାଉଛି ଆଣିବା ପାଇଁ। ଏବେ କରିଡ଼ ମାଉସୀ ସିଝେଇଛି, କରିଡ଼ ସିଝି ଯାଇଛି। କଲରା ପତ୍ର ବି ଆଣିଛି। କଲରା ପତ୍ର କରିଡ଼ ମାଉସୀ ପିଠଉ କରିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗଛ ତ ପୁରା ମରିଯାଇଥିଲା। ଖୋଜି ଖୋଜିକା ତାଙ୍କ ମାଉସୀ କହିଲେ ଏବେ ତୁମର ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି କଲରା ପତ୍ର ଖାଇବା ପାଇଁ। ତ ଯାଇକି ଧରିକି ଆସିଥିଲି। ସେ ଭାଉଜ ବି ମୋତେ ଦେଇଥିଲେ ଶୁଖୁଆ, କାରଣ ସେ ଶୁଖୁଆ କରିଥିଲେ ମୋତେ ଦେଇନଥିଲେ। କାରଣ ଯେଉଁ ପୋଖରୀ ଧରା ହେଉଥିଲା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଥିଲି, ମାଛ ଯେଉଁ ସବୁ ମୋତେ ଦେଇଥିଲେ। ତ ପୋଖରୀ ମାଛ ସବୁ ଏମିତି ଶୁଖୁଆ ସମସ୍ତେ କରିଦେଇଛନ୍ତି, କାରଣ ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଭାଗ ଧରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଘରକୁ ବହୁତ ମାଛ ଆସୁଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ କେଡ଼େ କେଡ଼େ ଶୁଖୁଆ ପୁରା ହେଇଛି। ଏଇ ଶୁଖୁଆ ଖାଇଲା ବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ କରିକି ନିହାତି ଦେଖେଇବି। ତ ଏମିତି ସବୁ ଥିଲା। ତାପରେ ଦ୍ୱିପହରେ ଯେଉଁ ଏତେ ଖରା ହେଇଛି, ଖରାର ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ କରିଦେଇଛି। ଏତେ ଗୋଳମୋଳି ହେଉଛି ଯେ ଜମା ବି ରହିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଉନି ଘରେ। ମାନେ ଏସି ବାରମ୍ବାର ଟିକେ ଲଗେଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଏସି ଲଗେଇଲେ ବି ସେ ଟିକେ ସମୟ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି, ତାପରେ ପୁଣି ଯେଉଁ ଗରମକୁ ସେଇ ଗରମ, ମାନେ ବହୁତ ଜୋରେ ଗରମ ହେଉଛି। ଏବେ ଭାଉଜ ମୋର ଫୋନ୍ କରିଥିଲା, ଭାଉଜ ସହିତ କଥା ହେଇକି ଏବେ ଘରକୁ ଆସୁଛି। କଲରା ପତ୍ର ପିଠଉ ମାଉସୀ ମୋର କରୁଛି। ଏବେ ମୁଁ ଧୁଆଧୁଇ କରିକି ଏମିତି ସବୁ ରଖିଦେଇଛି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାତ, ଡାଲି, ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା ମୁଁ କରିଥିଲି। ମାଉସୀ କରିଡ଼ ଭଜା ଆଉ କଲରା ପତ୍ର ପିଠଉ ଭଜା ମାଉସୀ କରିଥିଲା। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା। ମୋତେ କଲରା ପତ୍ର ଆଉ କରିଡ଼ ଭାତରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗେନି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଗୁଆ 2-3ଟା ଲେଖି ଖାଇ ଦେଇଥିଲି ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ। ତ ମାଉସୀ ଏବେ ପଖାଳ ଖାଉଛି। 2 ଦିନ ହେଲାଣି ସେ ଗରମ ଖାଉଛି। ମନା କଲା ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ଖାଇବିନି।
ସେ ପଖାଳ ଖାଉଛି, ଆମେ ସବୁ ଗରମ ଖାଉଛୁ। ଭାଇ ଆଜି ଆସିନଥିଲା, ଆମେ ଖାଇ ଦେଇଥିଲୁ। ଆମେ ଅଧା ଖାଇଲା ବେଳକୁ ଭାଇ ଆସିଲା, ମାଉସୀ ପୁଅ ଭାଇ। ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଖାଇବା ଚାଲିଛି। ଆଜି ତ ମନ ଜମା ବି ଭଲ ନାହିଁ, କାରଣ ମାଉସୀ ପଳେଇବ। ମୁଁ କହିଲି ଆଜି ରହ ବୋଲି, ମନା କଲା। ମଉସା ବି ବାରମ୍ବାର ଫୋନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ବାଦାମ ଲାଗିବ। ତାଙ୍କ ଘରରେ ବି ଦୁନିଆ ଗାଈ ରଖିଛନ୍ତି, ଚାଷୀ ଲୋକ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ବହୁତ କାମ ରହୁଛି, ତ ବେଶୀ ଦିନ ବି ସେ ରହିପାରିବନି। ମଝିରେ ପୁରା 2 ଦିନ ତ ରହିଲା। ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ ଆସିଲେ ତାକୁ ନେଇକି ଯିବି ହସ୍ପିଟାଲ ଦେହ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ତାକୁ ବି ମୋ ଅବହେଳା ଲାଗି ମୁଁ ତାକୁ ବି ନେଇକି ଯାଇନି। ପ୍ରାୟ କେତେ ଗୋଟେ ଦିନ 2 ମାସ ହେଇଗଲାଣି ପରେ ନେଇକି ତାକୁ ଯାଇନି। ଖାଇକି ଟିକେ ସମୟ ରେଷ୍ଟ ନେଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଜୋରରେ ବର୍ଷା, ଯେ ଆଉ କୁହନ୍ତୁନି। ବର୍ଷାକୁ ଦେଖିକି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ପିଲାଦିନ କଥା ବି ଟିକେ ମନେ ପଡ଼ିଲା। ଏଇ ବର୍ଷାଟା ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଖରା ପର୍ବରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷାଟା ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ସ୍କୁଲ ଖୋଲା ହୁଏ। ଛୋଟ ଥିଲି ମୁଁ, ବହୁତ ଛୋଟ ଥିଲି ସେତେବେଳେ, ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଢ଼ୁଥିଲି। ତ ପଛପଟେ ଯେଉଁ ବ୍ୟାଗ୍, ସେ ବ୍ୟାଗ୍ ନେଇକି ମୁଁ ଯାଏ ସ୍କୁଲକୁ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଘର କେମିତି ପୁରା ବର୍ଷାରେ ପୁରା ଓଦା ହେଇଯାଉଛି। ଘରର ଅବସ୍ଥା ପୁରା ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ସିଢ଼ି ଘରଟା ହେଇନି। ବହୁତ ଜୋରରେ ବର୍ଷା ହେଇକି ପଡ଼ୁଛି ସିଢ଼ି ଘରେ। ଡର ଲାଗୁଛି। ସେଠି ଆମର କରେଣ୍ଟଟା ରହୁଛି, କାଳେ ପାଣି ପଶିବ ବୋଲି। ବାପା ବି ଆସିଥିଲେ, ପାଟି କରୁଥିଲେ, ତ ଏଇଟା ବି ସଜାଡ଼ିନି। ସେ ମଉସା ଆସିକି ପାଲ ପୁଣି କେତେବେଳେ ଟାଣିବେ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଜୋରରେ ବର୍ଷା ହେଉଛି। ପିଲାଦିନ କଥା ମନେ ପଡ଼ୁଛି। ସ୍କୁଲ ଯେତେବେଳେ ଛୁଟି ହେବ, ସେତେବେଳେ ବର୍ଷା ହେଉଥିବ। ସେ ବର୍ଷାରେ ଏତେ ଜୋର ଓଦା ହେଇ ହେଇ ମୁଁ ଆସିବି। ରାସ୍ତାରେ ଯେତେ ଥିବ ଖାଲ, ସେତେବେଳେ ତ ରୋଡ଼ ସେମିତି କ୍ଲିଅର ତିଆରି ହେଇନଥିଲା। ସବୁ ରାସ୍ତାରେ ଖାଲ ଥିବ। ସେ ଖାଲରେ ବର୍ଷା ପାଣି ପୁରା ଫୁଲ୍ ହେଇଥିବ। ସେ ବର୍ଷା ପାଣିରେ ପୁରା କାଚି କାଚି ହେଇକି ମୁଁ ଆସିବି। ଡ୍ରେସ୍ ଓଦା ହେଇଯାଇଥିବ, ଗୋଡ଼ ପୁରା କେନ୍ଦା ପଡ଼ିଯାଇଥିବ। ବର୍ଷାରେ ପୁରା ଏମିତି ମାନେ ପୁରା ପଚପଚ ହେଇକି ପୁରା ଡେଇଁବି ବର୍ଷାରେ। ସବୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଏମିତି ମଜା କରେ। ଯାଇକି ଗଛ ମୂଳେ ଯାଇକି ଛିଡ଼ା ହେବୁ, ବର୍ଷାରେ ଏମିତି ଲାଗୁଛି ବୋଲି। ଆଜି ବହୁତ ମନେ ପଡ଼ୁଛି ପିଲାଦିନ କଥା। ତ ଏବେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲା। ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ଆଜିକୁ ଥିଲା 5-10 ମିନିଟ୍। ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ମାଉସୀ ପଳେଇଲା। ବର୍ଷା ହେଉଛି ଯେହେତୁ କିଛି ଭଲ ଲୁଗା ପିନ୍ଧିନି, ସେ ସେମିତି ରିଲୁସ୍ ଲୁଗା ପିନ୍ଧିକି ପଳାଉଛି। ଉଣ୍ଡିକା ଯାଉଛି ଝିଅ ଥା ବୋଲି। ଆଜି ପଳେଇଲା। ମନ ଜମା ବି ଭଲ ଲାଗୁନି। ସେ 2-3 ଦିନ ଥିଲା। ମୋ ଝିଅ ବି ତା ସହିତ କେତେ ଦୁଃଖ ସୁଖ ହେଉଥିଲା। ଆଉ ମାନେ ଆଜି ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ମାଉସୀ ପଳେଇଲା ବୋଲି।